Langsung saja kita mengakhiri Khatmul Quran ini dengan kita mulai dengan surah Al-Fatihah bersama-sama. Terus dilanjutkan dengan surat At-Takasur sampai Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, saya bunyi juga. Udah. Saya bunyi juga. Ya. Ini kan saya. Ini kan. Biar bunyi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita bersama-sama. La ilaha illallah walillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun سوف تعلمون لو تعلمون اليقين pakai peci ya. Assalamualaikum. Tes. Iya Pak Bobi dia wal 'ashr innal insana lafi إلا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. Assalamualaikum. Tes. تطلع على الأفئدة. Tes. Siap, Ustaz. Gimana Ustaz? Suaranya jelas? Sudah masuk. Siap. Ini lagi khataman Quran sebentar, Ustaz. Oke. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil كيدهم في تضليل عليهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يخب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Padar udah standby nih ya. Udah. لا إله إلا الله Standby. ولله الحمد. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى وما كسب سيصلى وامرأة الحطب في جيدها حبل لا إله إلا الله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengeran Bu, mute-nya Bu, speakernya. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tafadhol Ustadz Subhan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan acara pada sore hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم.
وتقبل منا ختم القرآن ودعاء آيات رب العالمين. آمين. يا الله اللهم ارزقنا رزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا يا الله رزقا واسعا مباركا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عيوبنا وقضي حوائجنا يا الله وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح وارحم آبائنا واغفر لأمهاتنا يا الله وامحو ذنوبنا يا الله البركة يا الله. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزينا أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من كرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر ما قرأنا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذرياته وإخوانه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحان والصحابة والتابعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن استمع هنا. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الساملة والمحبة الكاملة والخلة الصفية والمعرفة الواسعة والأنوار الساتعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية. وفك يا الله وسقنا من المعصية ورحمنا من النعمة بمواهب الفضل والمنة بجاه نبيك المصطفى وآله المرتضى. اجعلنا يا الله من خيار أمته. اجعلنا يا الله من أهل العلم والخير. اجعلنا يا الله من أهل القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا رب يا نستعين من شرور المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdus Somad. Selamat datang Pak Yayasan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sebagai pembuka acara pada sore hari ini Halal Bihalal Yayasan Sasmita Jaya Group yang diawali dengan taklimul Quran dan dilanjutkan dengan doa taklimul Quran. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan semakin sore, langsung saja acara akan kita mulai. Menghimbau kembali kepada semua yang hadir di virtual ini untuk mematikan mikrofon atau memute ya, supaya acara nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga kita mendapatkan ilmu dari guru kita nanti, yaitu Ustadz Abdus Somad. Ya. Baik Bapak Ibu, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Yang kami muliakan Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat MM, serta para wakil rektor. Hadratil Kiram wal Muhtaram, guru kita Ustadz Abdus Somad LC MA PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir.
yang kita nantikan wejangan ilmunya nanti, jauh dari perantauan Riau. Yang kami hormati para dekan, para kaprodi, para ketua lembaga, dan seluruh jajaran struktural di lingkungan Universitas Pamulang. Yang kami hormati para pimpinan STIMIK IRISA, para pimpinan Stikes Widya Dharma Husada dan Stikes Masda, para pimpinan SMK Sasmita Jaya 1 dan 2, pimpinan klinik Widya Dharma Husada, dan seluruh Bapak, Ibu, dosen hadirin wal hadirat di lingkungan Universitas Pamulang yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha menggenggam alam semesta ini. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberi rasa rindu dan rasa haru kepada kami untuk saling bertemu, walau dalam sapaan virtual. Rasa senang untuk saling mendoakan. Lindungi dan berilah kami rahmat, sehat agar dapat bersua kembali dalam rangka mengabdi jihad kepadamu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada hamba yang selalu jujur, tampan, cerdas, lagi dermawan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menginspirasi bagaimana menjadi manusia tangguh, pantang ngeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit, namun karya nyatanya membunuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, saya selaku pembawa acara pada sore hari ini akan membacakan susunan acara halal bihalal dengan tema Kembali Fitri, mendidik dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat adalah tausiah. Acara yang kelima, tanya jawab, dilanjutkan dengan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak, Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, marilah kita buka acara halal bihalal Yayasan Sasmita Jaya Group pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Illa hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Ummul Quran tadi. Bapak Ibu, acara yang kedua yaitu marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhinal Mahbub Ustadz Haji Sofyan Hadi Musa, SQNA. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن Kenapa video di sini? Video Video di sini. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala kalam yang dituangkan di dalam Al-Quranul Azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Darsono. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya Group, Universitas Pamulang, Stikes, Timik Iresa, dan SMK Sasmita Jaya. Yang kami hormati Ustadz besar kita, Bapak Ustadz Abdul Somad, yang berkenan akan memberikan tausiah
pada acara halal bihalal pada sore hari ini. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya yang mengikuti acara halal bihalal secara virtual. Ini kan videonya kakak matiin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi. Pada sore ini kita bisa mengikuti acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh teman-teman LKK dari Universitas Pamulang, Stikes Widya Dharma Husada, Stikes Karisma Persada, dan Stimik Iresa. Atas nama yayasan dalam acara ini, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh keluarga besar kita. Barangkali dalam kebijakan dinas dan juga hubungan kita secara pribadi banyak hal-hal yang tidak berkenan atau banyak yang salah. Pada saat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman LKK yang telah menyelenggarakan acara ini dan selalu menghadirkan suasana Islami di dalam lembaga pendidikan kita. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita, dosen-dosen agama, guru-guru agama di lembaga pendidikan kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Abdul Somad, yang telah berkenan akan memberikan tausiah pada acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan kita. Tausiahnya selalu dinanti-nanti oleh banyak orang, termasuk kita, keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya, yang selalu mengikuti tausiahnya, baik melalui TV maupun media-media yang lain. Atas nama yayasan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tausiah yang akan diberikan kepada kita memberikan pencerahan kepada kita semuanya untuk bisa meningkatkan iman kita, memperbaiki kehidupan kita, baik pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maupun kepada masyarakat kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir secara virtual untuk mengikuti acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan untuk memperbaiki kehidupan kita. Selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti acara halal bihalal sore ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan bahwa beliau berambisi ingin tetap mendidik putra-putri bangsa sehingga putra-putri bangsa ini bisa ikut andil dalam pengembangan pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat FM. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Yang mulia dan dirahmati oleh Allah, Bapak Ketua Yayasan dan Ibu serta keluarga besar dari Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Ustadz kita, Pak Abdul Somad Isdi, rekan-rekan sejawat di Universitas Pamulang, Stimik Iresa dan Stikes. Kita ungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, harapan dan keinginan keluarga besar Universitas Pamulang dan lembaga di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group untuk menghadirkan
Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah Allah kabulkan, dan insya Allah di sore ini kita akan mendengarkan sekaligus mentransfer ilmu dan pengetahuan dari apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Sebelumnya ingin saya sampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada rekan-rekan LKK, rekan-rekan pimpinan, rekan-rekan dosen, serta para peserta semuanya yang telah mensupport, telah mendukung acara kita. Acara ini sangat tepat sekali kita menghadirkan Bapak Ustadz Abdul Somad ketika kita sekarang sedang sibuk-sibuknya berurusan dengan coronavirus. Maka insya Allah Ustadz Abdul Somad ingin memberikan juga resep-resep bagaimana bukan saja coronavirus jasmani, tapi coronavirus mental dan rohaniah yang bersifat merusak itu insya Allah akan diberikan tip-tipnya bagaimana untuk menghadapi itu. Jadi halal bihalal pada saat yang tepat ini dalam rangka kaitannya untuk menegakkan pendidikan yang islami, pendidikan yang humanis sebagai visi dari Universitas Pamulang. Semoga acara yang dilaksanakan oleh LKK dan keluarga besar Sasmita Jaya Group ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Somad. Selamat mengikuti kepada rekan-rekan semuanya. Mari kita ikuti dengan saksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Mudah-mudahan memberikan ilham buat kita ikut serta andil dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini sesuai dengan tema kita, bahwa kita sebagai pendidik harus bisa mempunyai jiwa, yaitu mendidik dengan sepenuh hati. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, Ustadz Abdul Somad tadi sebetulnya sudah hadir karena masih ada acara sambil berpindah ke studio. Jadi sedang disiapkan untuk tempat beliau di studio. Jadi kita membaca salawat terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Hadi Musa, Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول سلام الله على ياسين
Masih Pak Imam? Baik, terima kasih Ustadz Sofyan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah guru kita Ustadz Abdul Somad LCMA PhD, beliau sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, syukran kasir. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu, karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, marilah kita simak Ustadz ya. Tadi sudah sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group. Memang beliau sebetulnya menginginkan Ustadz ini bisa hadir di kampus kami. Cuma karena kondisi virtual, tidak apa-apa, insya Allah di lain kesempatan. Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan sambutannya, dan sekarang giliran Ustadz nih, yang ditunggu-tunggu fatwahnya, mauidahnya, tausiahnya. Baik, langsung saja hadirin wal hadirat, kita simak dan kita dengarkan mauidah hasanah, tausiah yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad LCMA PhD. Monggo silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya amat sangat berbahagia bisa diberikan kesempatan untuk berada di tengah Bapak Ibu, tidak secara zahir tapi secara batin. Fisik kita tidak bersalaman, kita tidak bertatap muka secara nyata, tapi insya Allah hati kita akan selalu bersama. Sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita tidak berkasih sayang karena harta benda, bukan berkasih sayang karena jabatan dan kekuasaan, tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Seringkali orang menjadi amat sangat bangga karena tarawihnya full 30 malam, bahkan merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar, sudah witir, sudah khatam Quran berkali-kali, sudah i'tikaf 10 malam, sudah berzikir sebanyak-banyaknya, beristighfar menjelang sahur, dan puasanya sudah menjadi puasa yang lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tapi kemudian lupa menyambung tali silaturahim. Silaturahim kita memang agak terhambat disebabkan oleh virus COVID-19. Mau bersalaman, takut virus corona menular menyebar lewat telapak tangan. Mau cipika-cipiki, padahal biasanya begitu akrab dan dekat, tapi hari ini kita pakai masker, takut air liurnya muncrat, ngomong, menyebar penyakit. Tapi kemudian ternyata Allah kasih jalan yang lain. Manusia yang bisa tetap bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Maka ketika pada saat keadaan kita tidak bisa bersama, kita alhamdulillah ada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dengan kecerdasan akal, menciptakan benda-benda yang bisa membuat kita tetap bersama. Di antaranya adalah aplikasi Zoom, sehingga kita bisa bertemu dalam program ini. Maka silaturahim tak boleh putus. Silaturahim zahir terputus, tapi silaturahim batin tetap tersambung. Yang kedua, bahwa virus ini mengingatkan kita tentang tidak berdayanya manusia. Tidak ada lagi negara adik kuasa. Tidak ada lagi negara paling hebat pasukan bala tentaranya. Tidak lagi ada negara yang aku sombong dengan kehebatan teknologinya. Yang punya nuklir, habis semuanya. Tidak ada satupun negeri di dunia ini, dari mulai Amerika, Rusia, Korea, China, semuanya kena. Dan uniknya justru negara-negara Afrika yang miskin, mohon maaf, justru orang dalam pantauan
dan yang terkena itu bisa dikatakan tidak sebanyak negara-negara yang maju. Jadi sebenarnya betul, asa antakrahu syai'an boleh jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam yang kamu benci, kamu tidak suka itu ada kebaikan-kebaikan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik itu diciptakan Allah suatu kebaikan. Sebenarnya ini teguran bagi orang yang angkuh dan sombong. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yastahyi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dulu mungkin orang bertanya-tanya, apa yang dimaksud? Hari ini terjawab sudah. Lebih kecil dari nyamuk, tidak bisa terlihat mata, hanya mikroskop saja yang dapat menangkapnya, tapi efeknya luar biasa. Ekonomi hancur lebur, orang begitu kesulitan. Maka itu semua menyadarkan ketidakberdayaan manusia. Sakit biasa, mati biasa, kalah biasa. Tapi berabad-abad sudah rasanya lamanya, baru inilah orang sholat Idul Fitri, berada di rumah, sholat tarawih di rumah, maka ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Semua menyadarkan orang-orang yang angkuh dan sombong, la yadkhulul jannata, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut. Hari ini keangkuhan dan kesombongan itu luluh lantak semua. Karena makhluk yang kecil yang tak tampak oleh mata. Yang ketiga, bahwa dengan ujian ini, kita sebenarnya sedang diuji mental kita. Maka ada orang yang sampai bunuh diri. Tidak terhitung berapa berita yang kita baca di media sosial, maupun di harian, koran, majalah, orang bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi ini semua. Mereka bunuh diri bukan karena tidak ada makan, justru dari negara-negara maju yang secara finansial punya kecukupan. Tapi karena stres, tingkat depresi tinggi, larinya orang ke narkoba, menggunakan khamar, minum minuman keras, menghilangkan kejenuhan, tidak bisa bepergian naik pesawat, takut keluar kota, akhirnya di rumah saja stres depresi. Itu menunjukkan bahwa ketenangan itu bukan pada materi, bukan pada benda, bukan pada rumah yang mewah, bukan pada uang yang banyak, bukan pada mobil yang cantik dan mahal, tapi ketenangan itu adalah tidak bisa dibeli dengan uang, letaknya di dalam hati. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Oleh sebab itu kita lihat hari ini sahabat-sahabat, saudara-saudara kita tenang saja. Dia tetap berada di rumah, yang selama ini dia menikmati streaming kajian, mungkin Ustadz Adi Hidayat saja, mungkin AA Gim saja, mungkin Ustadz Abdul Somad saja, tapi pada saat ini dia kemudian berlangganan wifi, lalu kemudian atau beli paket, maka dari pagi, petang, siang, malam menonton banyak kajian, bisa menonton film dokumenter tentang Islam, tentang Umar bin Khattab, tentang Muhammad Al-Fatih, tentang kekuasaan Islam di Turki, tentang bagaimana sejarah Nabi. Maka dia jadikan ini adalah bulan rehat, bulan tenang, bulan menuntut ilmu pengetahuan. Mendownload buku-buku PDF, membacanya, dan mengkaji-kaji Islam. Ketika ada hal yang tidak dipahami, menulis pertanyaan, ditanyaan ke Ustadz, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pencerahan ke dalam hati. Sehingga ketika ada buntu, maka sesungguhnya dia nampak jalan. Betul kata Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Diberikan Allah solusi dalam setiap permasalahannya. Wa may yattaqillah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, maka diberikan Allah kemudahan dalam setiap urusannya. Wa may yattaqillah, yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan Allah balasan yang pahala yang besar baginya. Maka justru yang semestinya orang stres, depresi, suntuk, galau, tapi orang-orang beriman memperbanyak sholat duha yang selama ini lupa sholat duha. Jadi sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Yang selama ini selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Sekarang malah tasbihnya 33, takbir 33, Allah Akbar 33. Kemudian sempat bersolawat sampai 100 kali, istighfar 100 kali. Kemudian tempat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Karena waktu kosong dia isi dengan beribadah. Yang terakhir yang keempat, bahwa manusia, siapapun dia, menyadari yang selama ini tidak sempat berpikir karena kesibukan yang luar biasa. Di jalan sibuk, macet, sekarang jalanan sudah mulai lancar. Di kantor, hari ini beberapa orang hanya datang untuk store muka atau absen, tanda tangan, selesai, dia pulang. Maka banyak waktu untuk merenung. Saya ini datang dari mana, sedang di mana, mau kemana, apa yang akan saya bawa, apa yang sudah saya lakukan.
maka ini bulan perenungan. At-tafakkur sa'ah, merenung, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah. Itu lebih baik daripada sholat malam sepanjang malam semalam suntuk. Kenapa? Karena berpikir sesaat itu membangkitkan motivasi untuk beramal. Berpikir sesaat itu mengenang kakek buyut kita yang dulu pernah ada hidup di dunia, sekarang mereka sudah berpindah ke alam baka. Lalu kemudian ayah ibu kita yang masih hidup, ada yang sudah tua, ada yang sudah meninggal dunia, dan sekarang tinggal masa kita, giliran kita. Ibarat arisan tentang sekarang sedang masa kita. Hidup hanyalah masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu sudah kita lalui, masa sekarang sedang kita jalani, masa akan datang kita tidak tahu apa yang terjadi. Masa lalu jangan terlalu bersedih, masa sekarang laksanakan apa yang bisa dibuat, masa akan datang jangan terlampau takut, jangan terlampau ngeri, karena ada Allah bersama kita. Ma zannuka bitsnaini, kalau kau sangka kau berdua saja, wahai Abu Bakar, wahai Muhammad SAW, wallahu salisuhuma, maka Allah ketiga. Kalau dalam gua ini kau sangka kita cuma berdua, wahai Abu Bakar, antara engkau dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, wallahu salisuhuma, maka sesungguhnya kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah bersama kita. Ada Allah yang menghalau gundah gulana kita. Ada Allah yang membimbing jalan hidup kita. Maka insya Allah ini salah satu perenungan pengantar, kultum pengantar dialog kita ke depan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yang disampaikan tadi sedikit tapi begitu dalam, masuk ke dalam hati kita. Dengan virtual tapi hati kita tetap menyatu. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama ini yang dari panitia. Ustadz, ini kan temanya tadi adalah kembali fitri mendidik dengan sepenuh hati. Nah, ini dari dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, tapi beliau nggak mau disebutkan namanya katanya. Nah, di sini beliau bertanya, Ustadz, pengennya dengan sepenuh hati, Ustadz. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini kan kadang mungkin dilihat dari pengeluarannya juga banyak, ya kan? Walaupun pembelajaran di Universitas Pamulang ini tetap jalan, Ustadz. Cuma mereka, anak-anak mereka, putra-putrinya kan ada di rumah semua nih. Sehingga harus menghabiskan kuota, harus menyiapkan konsumsi mereka gitu, tidak seperti biasanya nih. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita betul-betul bisa dengan hati bahwa pada saat kita melakukan pembelajaran secara daring ini hati kita juga tulus ikhlas gitu, Ustaz. Ya. Monggo. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Kalau hatinya sudah rusak, gaya bicaranya rusak, ngomongnya nggak beraturan, nafasnya menjadi sesak, orientasi hidupnya juga nggak jelas. Semua berawal dari hati. Oleh sebab itu bagaimana kita menata hati kita ini? Karena kita menganggap kitalah orang paling sulit, kita orang yang paling dalam keadaan payah, kita orang yang sedang menghadapi masalah besar. Maka kata Nabi, ada 3 tips cara untuk menata hati. Yang pertama, unzur ila man huwa asfala minka. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kita hari ini hanya sedang berhadapan dengan COVID-19. Tapi coba lihat saudara kita di Palestina, berhadapan dengan COVID, berhadapan dengan tentara Israel. COVID tidak jelas, tapi tentara Israel jelas di depan mata, merampas tanah mereka, mengambil anak gadis mereka. Saya dulu pernah satu asrama dengan orang Palestina. Kebetulan kami di asrama itu dapur umum sedang memasak sarapan pagi. Dia bercerita panjang lebar. Abdul Somad, rumah orang tua saya itu banyak tempayan, tempat nampan besar dari tanah liat, tempat minyak zaitun. Itu tentara Israel kalau sudah masuk ke dalam rumah kami, mereka tidak tembak kami supaya mati. Karena kalau kami sudah mati selesai. Tapi mereka pecahkan itu tempat minyak zaitun itu, mereka hancurkan tempat tidur kami karena mereka ingin menyiksa kami. Mereka ingin kami keluar negeri dan mencari suaka politik meninggalkan Palestina.
Tapi Abdul Somad, kami tidak akan pernah meninggalkan Palestina karena cita-cita hidup kami adalah ingin mati syahid. Oleh sebab itu, apa yang kita alami hari ini, kita akan amat sangat merasa berat, goncangan hidup sangat besar, karena kita tidak melihat ke bawah. Kita melihat orang yang tenang. Tapi hari ini coba lihat, di mana orang tenang? Dulu orang mengatakan yang paling tenang orang di Amerika. Amerika adalah negeri yang paling tenang. Tapi coba lihat hari ini. Mereka di samping menghadapi COVID-19, mereka juga menghadapi unjuk rasa yang luar biasa akibat dari terbunuhnya seorang berkulit hitam. Maka goncangan politik, goncangan ekonomi juga luar biasa. Maka kalau kita mau melihat ke bawah, itu sebenarnya kita sedang menata hati kita. Yang kedua, bahwa ekonomi ini sulit. Semua orang mengatakan ekonomi sulit. Dari mulai bisnismen sampai kepada dosen, sampai ke siapapun. Tapi sesungguhnya apa yang sedang kita hadapi ini adalah belum apa-apanya karena masih ada gaji pokok. Masih ada pendapatan. Pernahkah kita berpikir dengan orang-orang yang tidak tahu batasnya? Artinya kita sulit tapi ada batasnya. Ada orang-orang yang laparnya tidak berbatas. Unlimited. Ada orang-orang yang tempat tidurnya tidak tahu dia akan berbaring di mana. Jam 10 malam saya pulang dari pengajian, saya lihat ada orang tua renta mendorong gerobak, lalu kemudian gerobak itu berisi penuh kardus. Saya lelah, tapi saya tahu akan pulang kemana dan tidur jam berapa, dan akan makan apa. Tapi dia tidak tahu mau pulang kemana, tidur di mana, dan kemudian apa yang akan dia makan esok pagi. Maka sesungguhnya kita mesti banyak-banyak belajar dari kehidupan. Banyak orang yang pandai belajar dari tulisan. Banyak orang yang pandai berbicara, tapi tak banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan. Oleh sebab itu kata Nabi, man salaka thariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu. Ilmu tidak terbatas hanya ruang kelas, ilmu tidak terbatas hanya pada buku dan diktat, tapi dalam perjalanan hidupnya dia mampu memetik ilmu. Sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya ke surga. Yang ketiga, hati bukan punya kita. Hati kita bawa sejak dalam kandungan ibu kita sampai keluar ke atas dunia. Dan di ronsen hari ini kita punya hati, tapi dia bukan punya kita. Ada dalam tubuh kita, tapi bukan milik kita. Qalbul mu'min baina asabi ar-Rahman. Hati orang beriman, jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa membolak-balikkannya. Antara galau dengan senang, antara sedih dengan happy, antara marah dengan suka, antara benci dengan rindu, semuanya ada dalam hati. Maka minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku, kuatkan hatiku menghadapi ini semua ya Allah. Maka minta kepada dia yang punya hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Arahkanlah hati ini kepada ketenangan dan kebaikan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat dan menyebut Allah. Mulut menyebut, hati mengingat, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Insyaallah kalau sudah berdamai dengan hati, perilaku kita akan baik, ucapan kita akan benar, dan yang paling penting, cara berpikir kita melihat hidup juga lurus. Insya Allah, kita saling mendoakan. Demikian Pak Moderator. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Baik, yang Bapak-Bapak dari manajemen tadi sudah ya disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Oh, Ustadz, ini masih ada 3 pertanyaan nih ya Pak Ustadz ya. Saya bacakan satu persatu. Ini dari Ibu Syafaatul Hidayati Ustadz. Salam Tat, mau tanya, kenapa kalau di Instagram, kalau bertanya sama Ustadz, semuanya itu kok nggak dibalas semua ya, Tat? Apakah hanya sebagian aja, Tat? Maaf, Tat, jangan tersinggung ya, Tat. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Abdul Somad, tidak punya FB, tidak punya Instagram, tidak punya nomor handphone yang bebas kemana-mana. Jadi kalau nanti ada yang ngaku-ngaku, yang membalas, bukan saya. Oleh sebab itu, FB hanya dipakai untuk posting saja. Kemudian juga Instagram dipakai untuk posting saja. Saya tidak pernah membalas sama sekali. Oleh sebab itu, saya amat sangat mohon maaf kepada jamaah. Tapi saya baca itu. Saya baca, saya lihat. Kenapa Ustaz tidak balas? Karena saya tidak mampu untuk membalas satu-satu. Dan kalau 1-2 saya balas, nanti akan membuat kecemburuan. Oleh sebab itu, jamaah tetap tonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jamaah tetap lihat update Instagram. Instagramnya yang ada contreng birunya. Udah 3, sekian juta. Tetap baca, tetap kirim gambar senyum, tetap.
Kalau ada haters yang nyasar masuk ke dalam, jangan dibalas, karena itu akan ngabisin energi. Syukur-syukur sabar, saya khawatir jamaah memecahkan handphonenya, dan haternya ketawa. Yang ketiga, ada FB, FB-nya juga baca, komen, bagus untuk bangkitkan motivasi, itu adalah adik-adik kita dari admin. Tapi itu adalah bagian dari syiar dakwah. Setiap hari tetap kami posting, ada nasihat, ada berita informasi, ada video, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya jelaskan supaya jamaah tidak cemburu, tidak bohong, dan tidak ada dusta di antara kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sudah jelas ya Ibu Syafaatul Hidayati. Jadi beliau itu tidak punya apa-apa kecuali jati dirinya. Barakallah. Pertanyaan yang kedua nih Ustaz, dari Ibu Yuliana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuliana. Saya mau tanya, bagaimana mengelola sabar dalam menghadapi anak sendiri dalam belajar dan menjadikannya penyejuk hati? Silakan Ustaz. Baik Ibu Yuliana. Yang pertama, luruskan pemahaman, karena kalau kita salah paham, maka nanti akan salah ngomong, salah bicara, salah bertindak, salah berbuat, gara-gara salah paham. Oleh sebab itu, pahamnya harus diluruskan dulu. Apa itu pahamnya? Bahwa anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku titip kepada engkau satu pohon. Jangan sampai pohon ini mati. Anak ini sudah ada Islam dalam dirinya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak itu sudah lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, fitrah itu artinya fitratul Islam. Anak Ibu Yuliana itu sudah Islam. Begitu dia ibu lahirkan, dia sudah Islam. Makanya dalam hadis tidak disuruh Islamkanlah anakmu. Enggak ada. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Bapak ibunya menjadikan anak itu Yahudi. Au yunassiranihi. Ayah ibunya menjadikan anak itu Nasrani. Au yumajjisanihi. Bapak ibunya menjadikan anak itu Majusi. Bapak ibu yang menjadikan anaknya Yahudi. Bapak ibunya yang menjadikan anaknya Nasrani. Bapak ibunya yang menjadikan anaknya Majusi. Enggak ada Nabi menyebut bapak ibunya menjadikan anaknya Islam. Karena anak itu memang sudah Islam. Allah tidak kasih anak kita seperti Allah kasih kita pot dengan kosong. Kita tidak pernah menerima pot bunga kosong. Bunganya sudah ada. Bunga mawar yang indah. Harum semerbak. Tinggal kita siram saja. Kalau tidak kita jaga, tidak kita siram, ini bunga akan mati. Maka siramkanlah dia dengan ilmu pengetahuan. Kalau ibu sanggup mendidiknya di rumah, didik sendiri. Kalau tidak sanggup, masukkan sekolah. Anak saya sendiri masuk sekolah. Sekolah ada yang hebat bahasa Inggris. Mantap, bagus. Hebat, bagus. Tapi kita cari sekolah yang membuat dia menjadi orang mengerti Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Ucapannya Al-Quran. Pikirannya Al-Quran. Di samping itu dia tetap. Nanti setelah dia SMP, SMA, kuliah. Dia mau jadi pakar biologi, kimia, fisika, matematika, saintis, silakan kedokteran. Karena itu semua adalah ilmu-ilmu dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Di antara makna nama-nama itu adalah ilmu-ilmu, segala macam disiplin ilmu. Jangan dikotomikan, jangan benturkan antara ilmu agama. Kalau belajar tafsir dapat pahala, belajar sains teknologi masuk neraka. Nah, ini yang membuat umat Islam akan mundur. Semuanya kalau ditopang dengan niat baik, keikhlasan, maka bunga yang sudah harum semerbak tadi, kita didik karena ini titipan dari Allah. Kalau berhasil kita menjaganya, dia akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Ibu punya mobil cantik, tinggal. Punya rumah megah, tinggal. Tapi punya anak, enggak juga ikut dengan kita. Tapi doanya mengalir. Mati kita, mereka akan angkat tangan di tengah malam berkata, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka itu yang akan mengalir. Syukur-syukur selesai sholat dibacakannya Al-Fatihah, dibacakannya Yasin, dibacakannya Al-Quran, bersolawat dia, berzikir dia, mengalir pahalanya ke makam kita, lapang kuburan kita, terang benderang seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas penghilang dahaga. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat, bermotivasi untuk mendidik anak-anak kita. Bahwa terlintas di pikiran kita marah, hilang kesabaran, ngamuk, mau mukul. Kita manusia, kita bukan malaikat. Pasti terlintas seperti itu. Tapi lawan itu semua. Ini adalah titipan Allah. Ini harus aku jaga.
Sedangkan titipan kilat aja kita jaga, apalagi titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan dengan mencari ridha Allah. Mati kita menghadap Allah. Itu salah satu amal yang mengalir. Mau sedekah, wakaf, mana sanggup kita bangun masjid, kita bukan orang kaya. Mau memberikan ilmu pengetahuan, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Ilmu tidak banyak, sedekah nggak ada, satu-satunya lagi harapan adalah anak itu. Oleh sebab itu, jangan lupa doakan setiap malam. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anakku ini soleh. Ya Allah, nama anakku si Fulan bin Fulan. Bimbing hatinya, lembutkan hatinya. Jangan sampai dia kena narkoba. Jangan sampai dia pacaran berzina. Jangan sampai dia makan haram. Jangan sampai dia nyabu. Jangan sampai dia sakau. Jangan sampai dia jaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan pernah berhenti berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi Barakallah. Ibu Yuli, bagi kita semua yang punya putra-putri, insya Allah kalau kita terapkan akan bawa manfaat buat kita sebagai orang tua. Amin. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Jamaluddin dari program studi manajemen. Pak Ustadz, saat Ramadan kita begitu khusyuk menjalankan semua perintah Allah. Tetapi setelah Ramadan akan sedikit kendor, terutama saya sendiri. Bagaimana caranya supaya kita selalu khusyuk dalam beribadah Pak Ustadz? Silakan Ustadz. Pak Jamaluddin dari manajemen. Apakah yang mengalami iman naik turun ini hanya Pak Jamaluddin saja atau Ustadz Abdul Somad juga? Maka kita baca dalam hadis. Datang seorang nabi, seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kenapa kami ketika berada di majelismu, itu rasanya iman kami full, penuh. Tapi begitu kami sudah pulang ke rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, bersunda gurau, rasanya iman kami turun lagi. Ketika kami sedang berada di Masjid Nabawi bersamamu, sholat bersamamu, mengkaji hadis, rasanya iman kami tinggi. Tapi kenapa begitu pulang ke rumah turun? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum, seandainya iman kamu terus berada di atas, enggak turun-turun, la safahatkumul malaikah. Malaikat pasti sudah turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Orang selepel sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi pun imannya naik turun. Jadi kalau ada orang hari ini berkata iman saya tidak turun-turun, dua kemungkinan. Memang benar begitu karena dia istiqomah luar biasa, wali Allah, atau dia penipu, pembohong luar biasa. Oleh sebab itu bahwa ada iman naik, ada turun, ya. Makanya dalam Sahih Muslim dibuat satu bab, namanya bab Al-Imam Yazidu wa Yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun ke bawah. Bertemu dengan orang yang baik, pada waktu yang baik, di waktu yang baik, bertemu orang baik, membuat sesuatu yang baik, di tempat yang baik, maka iman naik. Berada di masjid, dengar pengajian, bersama kiai, ustadz, tuan guru, mengkaji yang baik-baik, maka iman naik. Berada di tempat nggak baik, bersama orang nggak baik, membahas yang nggak baik, maka iman turun, bahkan mungkin hilang sama sekali. Oleh sebab itu kita jaga ini. Maka di kampus kita buat sebuah komunitas. Kalau di sekolah ada rohis. Di pulang ke rumah di komplek, buat lagi komunitas. Ada kajian ibu-ibu. Ada kajian bapak-bapak, ada kajian di musola, di surau, di langgar, di masjid. Lalu kemudian di mana tempat kita berada, selalulah berusaha untuk 4. Bersama orang baik, di tempat yang baik, melakukan yang baik, ada target-target kebaikan ke depan. Itulah yang membuat kita akan tetap spirit Ramadan itu kita bawa ke Syawal. Makanya kita dianjurkan untuk mansoma Ramadan. Siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dia sama seperti orang puasa setahun. Apa sebenarnya yang tersirat dari pesan? Yaitu Nabi ingin membuat kita orang yang istiqamah. Bagaimana kita di Ramadan? 6 hari. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang sedang melaksanakan, semoga istiqamah. Yang belum melaksanakan, na'udzubillah. Tapi insya Allah Syawal masih ada. Nanti di luar Syawal kita laksanakan lagi 3 hari. 13, 4, 15. 13, 14, 15. Kalau sanggup puasa Senin Kamis 8 hari. Kalau sanggup puasa Nabi Daud 15 hari. Nah, maka ini semua adalah motivasi-motivasi supaya kita tetap mempertahankan istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah, khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Bisa jalan di atas air,
bisa terbang di atas awan, bisa ngomong dengan hewan, kebal, nggak ada gunanya. Nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau Terima kasih, Ustaz. Itu wallahu a'lam. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, demikian Pak Jamal. Sudah dijawab oleh Ustadz Abdul Somad ya, bahwa ternyata sebetulnya tidak Pak Jamal aja, mungkin banyak sebagian dari saudara-saudara kita seperti itu. Ustadz, ini ada yang dari yang hadir Pak Ustadz nih. Yang hadir ada melambaikan tangan, ini Ibu Ikhwani. Nah, Pak Ustadz, silakan Ibu Ikhwani, silakan tanya langsung ke Pak Ustadz. Baik. Halo, Ibu Ikhwani. Halo, Bu Ikhwani. Langsung ya, Pak. Oh, rupanya sinyalnya kurang bagus. Yang dari chat Ustadz nih. Pak Imam, saya Pak. Oh iya, silakan. Silakan, Pak. Baik, silakan dengan Pak Mulyadi Oscar. Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan khusus untuk Pak Ustadz Abdul Somad. Saya ingin bertanya agak ke Al-Quran, karena saya nggak ngerti dengan tafsir. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, saya baca misalnya Ar-Rahman, terjadi pengulangan surat ayat Fabi'ayyi ala'i rabbika tukadziban sampai 30 kali lebih. Kemudian saya membaca surat Al-Qamar. Dalam Al-Qamar ada pengulangan ayat yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu terulang beberapa kali. Kemudian saya membaca surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim ya Pak? Kemudian di samping surat At-Taubah ada bacaan A'udzubillahi minan nari min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar alizatu milillahi wa rasul walil mu'minin. Ini apa harus dibaca atau hanya dilihat saja? Karena pengganti bismillah misalnya. Barangkali itu saja. Jadi pengulangannya, pertanyaan adalah dalam surat At-Taubah dalam surat ke-9 At-Taubah tidak ada bismillah, kenapa? Kemudian dalam surat Al-Qamar ada pengulangan ayat beberapa yang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, dan dalam surat Ar-Rahman terjadi pengulangan Fabi'ayyi ala'i rabbika tukadziban. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Secara umum, makna pengulangan itu artinya litaukid, untuk penekanan makna. Apakah Ustadz besok datang? Saya besok datang. Apakah Ustadz jadi besok datang? Saya besok akan datang. Benar nih Ustadz akan datang. Besok saya akan datang. Pengulangan sampai 3 kali itu adalah penekanan makna secara umum. Makanya dalam hadis juga Nabi mengulang beberapa kalimat berkali-kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. La taghdab. Kalau engkau jangan marah, kata Nabi. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Nah, jadi pengulangan itu secara umum maknanya adalah penekanan makna. Yang kedua, diulang karena ada makna yang berbeda setelah pengulangan itu. Contoh, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Apa beda Iqra pertama dengan Iqra kedua? Iqra yang pertama disuruh membaca ciptaan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Bacalah ciptaan Allah, semua yang diciptakan Allah. Iqra yang kedua, bacalah apa yang dibaca. Wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama membaca makhluk, yang kedua membaca firman Allah yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu pengulangan dalam Al-Qur'an mengandung makna, pertama penekanan makna, kedua ada perbedaan makna. Kenapa diulang sampai begitu banyak sekali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai jin dan manusia?
Tukadziban, 2 orang yang berdusta. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka setiap disebutkan satu nikmat diulang, disebutkan satu nikmat diulang. Kenapa diulang? Karena manusia itu makhluk yang lupa. Lupa dalam bahasa Arabnya nasia. Nasia artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Orang yang lupa diingatkan berkali-kali. Apakah setelah turunnya Ar-Rahman manusia menjadi tidak lupa? Makin lupa. Banyak lupa. Sering lupa, maka sering lagi diulang. Jadi kalau ada imam di masjid kita sering mengkaji surat Ar-Rahman, sesungguhnya dia ingin mengingatkan kembali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian ada orang yang berkeluh kesah. Kenapa Quran ini sampai 114 surat? Kenapa 30 juz? Kenapa sulit sekali? Maka diulang-ulang. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu kami mudahkan untuk diingat. Fahal mim muddakir? Adakah yang mau menghafal, mengulang, memikirkannya? Maka diulang-ulang itu mengandung makna. Pertama, penekanan makna. Yang kedua, ada makna berbeda antara satu dengan berikutnya. Sesuai indikasi dilihat dari ayat-ayat yang bergandengan dengan kalimat tersebut. Pertanyaan yang kedua. Kenapa pada surat Al-Bara'ah itu tidak ada basmalah? Basmalah menyebutkan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sedangkan surat Bara'ah itu ancaman. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Wahai orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, silakan kalian berjalan di atas muka bumi Allah ini 4 bulan. Tapi setelah 4 bulan, awas kalian. Kalau tidak kembali ke jalan Allah, maka akan turun azab Allah SWT. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah menunjukkan kasih sayang Allah. Sedangkan Bara'ah adalah menunjukkan ancaman Allah. Enggak matching kalau basmalah disandingkan dengan ancaman. Masa dosen mau ngancam? Dosen biasanya kalau mau masuk ke kelas dia katakan, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, hari itu dia sedang mau marah, mau ngasih tahu, kenapa kalian nggak mengerjakan tugas? Tiba-tiba masuk ke dalam, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, kenapa kalian nggak tugas? Nggak matching. Oleh sebab itu yang sesuai adalah membaca idza qara'tal Qur'an langsung fasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi yang punya Quran mushaf ada tulisan auzubillah min syarril jabbari wa min syarri kufaril jabbari, maka bagus dia baca. Tapi Anda tidak ada, tidak hafal, cukup dengan ta'awuz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca bara'atu minallah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak. Baik, terima kasih. Demikian untuk yang live. Satu lagi nih Pak Ustadz ya. Baik. Nah, ini pertanyaan dari Pak Dr. Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait sikap pemimpin negara di masa pandemi COVID-19 ini jika menyalahgunakan anggaran negara? Nah, ini nyimak ke negara-negara ini Ustadz. Nah, ini anggarannya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Silakan Ustadz. Ya tiyaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang nanti menghadap Allah, sholatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekahnya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Ibadahnya banyak. Karena dia orang kaya, karena punya jabatan, enak saja pergi umroh, enak saja. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya kasar mencaci maki orang. Wa safakada mahaza, menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, memukul menyakiti orang. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain dengan cara batil. Ini yang menjadi konsentrasi kita, memakan harta orang lain dengan cara batil. Senakal-nakalnya dosen, paling-paling orang yang dia zolimi satu kelas 20 orang, jadi kalau ngajarnya 10 kelas ya 200 orang lah satu semester. Tapi kalau zolimnya jadi kades, lebih besar lagi, bupati, gubernur, presiden, maka di akhirat nanti dia akan mencari semua orang itu meminta maaf sebesar apapun. Jangankan memakan anggaran, memakan pancang batas tanah saja sejengkal, qaida shibrin, sejengkal saja engkau geser batas tanah, quyida, akan dililitkan ke lehermu sab'i aradin, 7 lapis.
Jadi sesungguhnya kedatangan Nabi Muhammad SAW mau menjelaskan kepada kita bahwa kita semua akan mati. Dan setelah mati kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan setelah hidup kita nggak bakalan mati, apa beda dia dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Itu dulu yang membuat mereka menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kita hidup hanya sekali, maka nikmatilah sesuka hati. Setelah ini kita nggak akan hidup lagi. Nabi Muhammad mengajarkan dalam surat Yasin dikatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah." Maka kamu setelah diciptakan ini akan mati dan kamu akan hidup sekali lagi. Bisakah Allah menghidupkan kita? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kamu akan hidup, bergerak, tumbuh, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa Pak Ustadz? Pipi kita sudah dimakan cacing tanah, hidung kita sudah dimakan kalajengking, kulit kita sudah dimakan ular tanah. Apa mungkin bisa berdiri lagi? Kulla bani Adam ya'kuluhul ard. Kulla bani Adam ta'kuluhul ardu. Semua manusia ini anggota tubuhnya dimakan tanah. Kecuali satu. Apa dia? Yang tidak dimakan itu adalah ujung tulang ekor. Mohon maaf. Tulang belakang ini bawah, paling ujung sebesar ujung telunjuk, tidak dimakan tanah. Makanya kalau ada orang menggali tanah di dekat perkuburan, ditemukan ada tulang sebesar ujung jari, itu adalah ujung tulang ekor yang tidak dimakan tanah. Disebutkan dalam hadis sahih Sunan Abi Daud. Hari ini tanya dokter-dokter, sahabat Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran, tanya, apa betul ujung tulang ekor itu tidak hancur? Ya, itu yang akan ditunjuk Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, minta pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu tugasnya berat, kerjanya di hadapan Allah, pertanggungjawabannya, hisabnya lama, walaupun nikmatnya enggak seberapa lama. Paling lama 2 periode, itu pun kalau sampai, tapi hisabnya lama sekali. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan adil dan amanah, insya Allah. Amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada banyak pertanyaan Ustadz, tapi sepertinya tidak akan bisa dijawab semua juga karena dengan keterbatasan waktu. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan silakan nanti boleh langsung ke admin beliau ya atau ke media beliau, nanti dari admin Ustadz akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Baik Ustadz, sebelum mohon doa penutup nanti, mungkin ada sepatah, 2 patah kata yang disampaikan oleh Pak Yayasan. Baik. Pak Yayasan. Pak Yayasan, mungkin ada yang akan disampaikan? Atau Pak Rektor? Kebetulan beliau tidak ada di tempat. Silakan Pak Rektor, ada yang disampaikan. Halo. Silakan Pak Rektor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad. Luar Jazakumullah. biasa apa yang didapatkan oleh kami semuanya. Tentu harapannya Pak Ustadz, kelak ada situasi yang jauh lebih bagus, Universitas Pamulang akan menunggu dengan senang hati kehadiran Panjang Ustadz. umur, sehat badan, saya akan sampai ke Universitas Pamulang. Insya Allah, dosen kami ada 2.300 Ustadz. Masya Allah, ada banyak. 2.300, sehingga akan sangat senang sekali kalau Ustadz bisa hadir. Kami ada tempat untuk acara yang kapasitasnya bisa sampai 5.000. Sehingga kalau Ustadz hadir, insya Allah teman-teman dan rekan-rekan semuanya akan sangat senang sekali. Saya kira itu harapannya nanti bisa ada agenda lah untuk ketemu di Universitas Pamulang. Terima kasih. Insya Allah. Sekali lagi ucapan terima kasih Bapak Ustadz Abdul Somad. Jazakumullah. Baik, terima kasih Pak Rektor. Pak Ustadz sebagai penutup untuk doa, mohon kebetulan Pak Yayasan saat ini sedang finishing pembangunan Masjid Darul Ulum dengan biaya 12 miliar Ustadz. Dan beliau juga saat ini sedang membangun kampus yang ketiga yang ada di Serang dengan 10 atau 12 tower kurang lebih dengan biaya 1,5 triliun. Oleh sebab itu mohon doa nih dari Ustadz Abdul Somad sebagai penutup. Monggo dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sampaikan segala niat baik kami berkat kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jami'ata Pamulang jami'atan 'azimatan mubarakah. Jadikanlah Universitas Pamulang universitas yang penuh berkah. Keluar para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan memimpin negeri ini ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat. Jadikan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang mahasiswa-mahasiswi yang berhasil dunia akhirat. Baik akhlakul karimah mereka, berhasil mereka dalam mengemban ilmu pengetahuan sehingga setelah kami mati mereka menjadi salah satu penerang kubur kami, mengalir amal mereka kepada kami. Itu sajalah harapan kami kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khafidhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari narkoba, selamatkan mereka dari pacaran, pergaulan bebas dan zina. Jauhkan mereka dari minum khamar, jauhkan mereka dari pergaulan yang membuat mereka menjadi orang pelaku maksiat. Jadikan mereka orang-orang yang berguna. Nafi'ina li awtanihim wa li biladihim wa li abaihim. Jadikan mereka orang yang berhasil bermanfaat untuk nusa bangsa, agama, orang tua, dan yang paling penting bermanfaat buat keluarga mereka ya Allah. Allahumma dafa'anal waba, Allahumma dafa'anal waba, Allahumma dafa'anal waba. Angkatlah wabah penyakit COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang istiqamah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Dalam menjalani hidup ini kadang ombaknya keras, kadang perahu kami kemasukan air, kadang kami silap lupa dan salah. Jadikan kami orang istiqomah ya Allah. Berat ujian hidup ini, berat lagi nanti azab yang akan menimpa kami. Jadikan kami orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, berikan kami hidayah. Wat tuqa, berikan kami ketakwaan. Wal afaf, jadikan kami orang menjaga diri. Wal ghina, berikan kami kecukupan. Buat hati kami merasa cukup sehingga kami tidak mencari-cari makanan yang haram ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar yayasan, Bapak Rektor Civitas Akademika Universitas Pamulang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdus Somad yang telah memberikan tausiahnya, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan di Universitas Pamulang, di RSA, STIMIK RSA, STIKES, WDH, dan Masda, dari SMK, dari klinik, dan seluruh Bapak Ibu semuanya, dosen Universitas Pamulang, sehingga acara ini berjalan dengan lancar, terutama panitia, dari Bapak Ibu, teman-teman dosen Lembaga Kajian Keagamaan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdus Somad. Sekaligus ditutup dengan doa. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Sekali lagi, jazakumullah khairan kasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratan Alhamdulillah. Si Pak Rektor, Pak Rek. Pak Rek.